నమస్తే వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం నేను శృతి బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం రాజేంద్రనగర్ లో స్టేట్ ఎలక్షన్స్ కమిషనర్స్ కాంక్లేవ్ కార్యక్రమం రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు ఎలక్షన్ కమిషనర్ తొలగవద్దన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గుంటూరు జిల్లాలో వైసీపీ అధ్యక్షుడు బెజ్జం రాంబాబు మీడియా సమావేశం తాడికొండలో అవినీతి ఏరులై పారుతుందంటూ మండిపడ్డ రాంబాబు మెదక్ జిల్లా కలెక్టరేట్ లో ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ దళితులపై అత్యాచారాలకు పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ డిమాండ్ వివరాల్లోకి వెళ్తే రాజేంద్రనగర్ లో స్టేట్ ఎలక్షన్స్ కమిషనర్ కాంక్లేవ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ స్మూత్ అండ్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎన్నికలతోనే గ్రామ స్వరాజ్యం సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. నవభారత నిర్మాణానికి స్థానిక సంస్థలు పునాదులని తెలిపారు. పంచాయతీలకు కేంద్రం నిధులు ఇచ్చినా అవి సకాలంలో చేరడం లేదని అన్నారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు ఎలక్షన్ కమిషన్ తలగ్గవద్దంటూ సూచించారు. Commissioners from across the nation to share and discuss all the important issues and challenges in conducting local body elections smoothly, fairly and collectively to decide a roadmap for the future of the country in rural areas for rural development. Mahatma Gandhi dreamt of Gram Swaraj and he believed that Gram Swaraj will be a touchstone for the progress and the prosperity of strictly self-relevant towards the making the villages self-reliant. To use a Telugu phrase, Swalambana and Swaparipalana, you have been playing an important role in this aspect. As a senior servants of the nation, you are all aware, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. The Union government is determined to bring about the respectable changes in every walk of the life, and it is our determination to strengthen local bodies to foster that change towards the building a new India and towards making India a $5 trillion economy. Honorable Prime Minister gave a call, minimum government and maximum government. Modi ji's Independence Day speech said, and I quote, I repeatedly exhort my officials that after so many years of independence, can we not do something about cutting down red tape and reducing the involvement of the government in the daily life of the common man. इसलिए ग्राम पंचायत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने पंचायत राज सिस्टम को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सेटअप बताया. ऐसा ही जो जम्मू कश्मीर का जो पंचायत राज चुनाव होने के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एनआई रेड्डी को, क्योंकि ऑफिसर्स विथ हेल्प ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इलेक्शन स्टेट इलेक्शन ऑफिसर्स पंचायत राज ऑफिसर्स को लेके सभी ग्राम पंचायत का पंचायत मेंबर्स का चुनाव किया है. अभी हम ब्लॉक डेवलपमेंट किया है. अभी तुरंत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल का बिहार में जम्मू कश्मीर में चुनाव करने वाले हैं. वैसे ही I compliment NIRD and Panchayat Raj, which has taken many initiatives of various levels of the nation to empower villages. We often come across the incidents of administration and poor service delivery in local governments. NIRD and Panchayat Raj can evolve strategies and policies to overcome all the roadblocks towards achieving the. గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం వైసీపీ యోజన అధ్యక్షుడు బెజ్జం రాంబాబు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తాడికొండ నియోజకవర్గంలో అవినీతి ఏరులై పారుతుందని, ఎమ్మెల్యే ఉండవల్లి శ్రీదేవి అవినీతికి అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయిందని అన్నారు.
మార్కెట్ యార్డు పదవుల కోసం ఓసీలకు 5 లక్షలు, దళితులకు 2 లక్షల చొప్పున శ్రీదేవి వసూలు చేసిందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాడికొండ నియోజకవర్గం తుళ్లూరు మండలంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాపించక మునుపు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడుగులో అడుగు వేస్తూ ఆయన చేసే ప్రతి కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటూ పార్టీ కోసం కష్టపడి ఒక కార్యకర్తగా మేము ఎంతో కష్టపడి ఈరోజు 2014 ఎలక్షన్ తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు 3 సంవత్సరాలు ట్రేడ్ యూనియన్ తుళ్లూరు మండల అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను. మా కష్టానికి పిలిచి మరి తుళ్లూరు మండలం యువజన విభాగం అధ్యక్షుడిగా అప్పటి జిల్లా అధ్యక్షులు రాయ వెంకటరమణ గారు యువజన విభాగం అధ్యక్షుడిగా మాకు పదవి ఇవ్వడం జరిగింది. అధికారంలోకి వచ్చాం. వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే 10 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి పనిచేసిన కార్యకర్తలకు నియోజకవర్గంలో ఎవరికి కూడా సరైన గుర్తింపు లేదు, విలువ లేదు. ఎమ్మెల్యే గారు ప్రతి పనిలో కూడా తనకు ఎమ్మెల్యే గారు అనుచరులను నియమించుకొని, తన సామాజిక వర్గం చెందిన అనుచరులను నియమించుకొని ప్రతి విషయాన్ని అవినీతికి రోడ్లు వేయాలన్న కమిషన్లు అడుగుతున్నారు, ఇళ్ల స్థలాల కోసం కమిషన్లు అడుగుతున్నారు. రీసెంట్ గా తాడికొండ మార్కెట్ యార్డు చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ పదవులకే కాకుండా మార్కెట్ యార్డ్ డైరెక్టర్లకు కూడా ఓసీలకి 5 లక్షలు, ఎస్సీలకి 2 లక్షలు, బీసీలకి 3 లక్షలని మార్కెట్ యార్డ్ డైరెక్టర్లకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునే పరిస్థితి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు కల్పించారు. దానికి నేను చాలా చింతిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవినీతి లేని పరిపాలన చేయాలని రాష్ట్రంలో పరుగులు పెట్టిస్తున్న తరుణంలో తాడికొండ నియోజకవర్గంలో అవినీతి ఏరులే పారుతా ఉంది. మెదక్ జిల్లా కలెక్టరేట్ లో రాష్ట్ర మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి నిర్ణయం మేరకు ధర్నా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వంగపల్లి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో దళితులపై హత్యలు, అత్యాచారాలకు పాల్పడిన నిందితులను శిక్షించాలని, దిశ కేసులో అవలంబించిన ధోరణినే దళితులపై జరిగిన కేసుల్లో కూడా అవలంబించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో టేకులక్ష్మి అత్యాచారం, హత్య కేసు కేవలం జిల్లాకే పరిమితమైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డికి వినతి పత్రం సమర్పించారు. ప్రియాంక రెడ్డి కేసు విషయంలో చాలా వేగవంతంగా ప్రభుత్వం ఎన్కౌంటర్ చేసింది. అది కండెదుట చూసిన అందరికి తెలిసిన వాస్తవమే. మరి అదే టేక్లక్ష్మి విషయంలో వరంగల్లో, ఇది ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో, అట్లాగే వరంగల్ జిల్లాలో మానస యాదవ్, అట్లాగే 9th క్లాస్ అబ్బాయి అదే వరంగల్ జిల్లాలో లలిత అనే అమ్మాయి, అజింపూర్ గంటలో, వీళ్ళంతా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీకి సంబంధించిన వాళ్ళు. మరి వాళ్ళకు కూడా ఇంతకన్నా ఘోరంగా వేధించి చంపిన, ఒక రోజు మొత్తం వాళ్ళని అనుభవించి చంపిన చరిత్ర ఇవాళ వరంగల్ జిల్లాలో మానస యాదవ్ నడుస్తుంది. ఆమె తల్లి 15 రోజులు కూడా అదే వరంగల్ జిల్లాలో దీక్ష చేసిన ప్రభుత్వం ఆపై ఎందుకు శ్రద్ధ వహించలేదు అంటే ఒక యాదవ బిడ్డ కాబట్టి శ్రద్ధ వహించలేదు అనేది మాకు స్పష్టంగా కళ్ళ మూట అవపడుతుంది. అలాగే మానస విషయం ఏదైతే టేక్లక్ష్మి విషయంలో ప్రభుత్వం కూడా అక్కడ జరిగిన సంఘటన ఆధారాలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. మరి వారిపై కూడా ఎందుకు మౌనం వీడి వేగవంతంగా ఎందుకు ప్రయత్నించలేదు? మీడియా మిత్రులు కూడా చూడండి, ఒక సంఘటన జరిగినప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ సంఘటనలు జరిగినప్పుడు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా దాన్ని ఫోకస్ చేసే విషయంలో టీవీలలో కావచ్చు, వాట్సాప్లో కావచ్చు, అక్కడున్న సామాజిక వర్గాలే కావచ్చు, పూర్తి స్థాయిలో ఆ సమస్యను పరిష్కరించడంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, అక్కడ కుల రాజకీయాలు మన కళ్ళ మూట అవపడుతున్నాయి. కాబట్టి దీనిపై మౌనం వీడి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా దళిత బహుజనుల విషయంలో, ఎవరైనా విషయంలో మనుషులకు కులాలు ఉంటాయి తప్ప చట్టానికి ఉంటుందని నిరూపించుకోవాలంటే ఏదైతే దిశకు జరిగిన ఏదైతే న్యాయం ఇతరుల జరిగినపై చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై డిమాండ్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. రంగారెడ్డి జిల్లా తుర్కయంజాల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్ పత్రాలు రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పించారు. కోహెడ 4వ వార్డులో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి సిద్ధాల జ్యోతి జంగయ్య నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కందాల బాలదేవరెడ్డి, బిందు రంగారెడ్డి మరియు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సందర్భంగా
టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన అభ్యర్థుల్ని కోయడా 4వ వార్డు మహిళా బీసీ కేటాయించడం జరిగింది. మహిళా బీసీ అభ్యర్థిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా జ్యోతి సిద్ధారావు గారిని గౌరవ మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారు ఎంపిక చేసి ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. గౌరవ మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు రాష్ట్ర నాయకులు క్యాం మల్లేశన్న గారికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కోయడా 4వ వార్డు నుంచి జ్యోతిని గెలిపించినట్టయితే స్థానిక సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కారం చేసి ఎమ్మెల్యే గారి స్థాయికి తీసుకెళ్లి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి తప్పకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అపరిష్కృతమైనటువంటి సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తారని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కోయడా గ్రామంలో 4వ వార్డు అభ్యర్థిగా నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా క్యాం మల్లేశన్న గారికి నా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న టీఆర్ పార్టీ పెద్దలందరికీ నా వందనాలు. నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు నా ప్రజలందరికీ గెలిచి మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తానని హామీ ఇస్తున్నాను. మేడ్చల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో బీఎల్ఎఫ్ పార్టీ పోటీ చేస్తుందని బీఎల్ఎఫ్ అధ్యక్షులు జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం కార్యదర్శి గుజ్జా రమేష్ వెల్లడించారు. జిల్లా ప్రెస్ క్లబ్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ బీసీలకు 52% రిజర్వేషన్లకై చట్టసభల్లో పోరాడుతుంటే 29.9% రిజర్వేషన్లు తగ్గించి బీసీలు రాజ్యాధికారానికి దూరమయ్యేలా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మేడ్చల్ జిల్లాలో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలలో బహుజన వ్యక్తి ఫ్రంట్ పోటీకి సిద్ధమవుతుంది. అన్ని స్థానాలలో అభ్యర్థులను నిలిచబెడుతుంది. మరి ఈ సందర్భంగా బహుజనులందరికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి జిల్లా వ్యాప్తంగా బహుజనులు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ అభ్యర్థులను అత్యధికంగా గెలిపించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తున్నాం. అదేవిధంగా అధికార పార్టీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసి మరి ప్రభుత్వ అధికారాలను కూడా తుంగలు తొక్కి మరి స్థానిక శాసనసభ్యులు మంత్రివర్యులు గౌరవ మల్లారెడ్డి గారు కానీ, మాజీ శాసనసభ్యులు మరిపెట్టి సుధీరెడ్డి గారు కానీ వీరిద్దరి తరువాల మధ్యలో మరి బహుజనులకు అన్యాయం చేశారు. దీన్ని ప్రజలంతా గమనిస్తున్నారు. రాబోయే ఈ ఎన్నికలలో మున్సిపల్ ఎన్నికలలో ప్రభుత్వానికి అధికార పార్టీ పెద్దలకు మరి ఈ జరిగిన అన్యాయాన్ని, బీసీలకు జరిగిన అన్యాయం, బహుజనులకు జరిగిన అన్యాయాన్ని బహుజనులంతా గుర్తిస్తున్నారు. కాబట్టి ఓట్ల రూపంలో మరి వీరికి తగిన బుద్ధి చెప్పవలసిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే జరిగిన 5 సంవత్సరాలలో మున్సిపాలిటీలలో జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూస్తే ఎక్కడ వేసిన గొడవలు అక్కడే చందంగా ఉంది. మండలానికి 100 పడకల హాస్పిటల్ అన్నారు, అది లేదు. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీ గురించి 12 సంవత్సరాల నుంచి కొట్లాడుతున్నాం. విద్యార్థుల సంక్షేమం కానీ, యువజనుల సంక్షేమం కానీ, నిరుద్యోగుల సంక్షేమం కానీ వారికి పట్టలేదు. మరి మిషన్ భగీరథ అన్నారు, అది కంటితుట్టుగానే ఉంది. డబుల్ బెడ్రూమ్ల విషయంలో చూస్తే ఇంతవరకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు జిల్లా వ్యాప్తంగా చూస్తే ఎక్కడ కేటాయించిన దాఖలాలు లేవు. ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ పోతే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఫామ్ హౌస్లో ఉండి పాలన చేస్తుంది. ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు చేశారు కానీ రానులాగానే ఉన్నాయి. మున్సిపాలిటీలను చూస్తే డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యలు అట్లనే ఉన్నాయి. ప్రజల సమస్యలు ఎక్కడనే ఉన్నాయి. రైతుల సమస్యలు అక్కడే ఉన్నాయి. అధికారులను మరి వాళ్ళ పాలన కోసమే వాడుకుంటున్నారు తప్ప ప్రజల సమస్యలను తీర్చడానికి అధికారులను ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఫామ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి ఎట్లున్నాడో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మరి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అలాగే తయారయ్యారు. శంషాబాద్ మున్సిపాలిటీ కేంద్రంలో నామినేషన్ల పర్వం కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు రిటర్నింగ్ అధికారికి తమ నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పిస్తున్నారు. తొండుపల్లికి చెందిన కాంగ్రెస్ నేత అంజయ్య, టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. తీసుకోరా ఫోటో తీసుకుని మేడం ఎక్కువసేపు ఉంటారు అన్న ఇక్కడ సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అంజిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు సఫాన్ దేవ్, శ్యామ్రావు తదితరులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. టీఆర్ఎస్ నాయకులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పార్టీ పెద్దల సహకారంతో స్థానిక నాయకులు, ప్రజల అండదండలతో 17 వార్డులలో విజయకథనం ఎగురవేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన శ్రీనివాస్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఏదైతే జరుగుతున్న ఎలక్షన్లో బెల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీలో 17 వార్డులు ఉన్నాయి. ఆ 17 వార్డులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధికంగా వార్డు కైవసం చేసుకుంటాయి. అలాగే మున్సిపాలిటీ కైవసం చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఎవరైనా పార్టీలో ఎవరికి వచ్చినా కలిసిమెలిసి ఐక్యమత్యంగా ఉండి మన గెలుపు కోసం కృషి చేయాల్సింటే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యూచర్ గిట మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. రేపు జరగబోయే ఫ్యూచర్ గిట ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ గిట మనం ఎమ్మెల్యే గెలిపించుకోవచ్చు. కాబట్టి అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి మనం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిపించుకున్నట్టయితే మరి వారికి బాగుంటుంది. ఎవరికి ఇచ్చినా ప్రత్యేకంగా టికెట్ ఎవరికి ఇచ్చినా అలగొద్దు. పటిష్టంగా పార్టీకి సేవ చేస్తే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి మంచి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా పార్టీకి సేవనే కోరుకుంటున్నాం. గుంటూరు జిల్లా నరసరావుపేట పట్టణ శివారు ప్రాంతాల విలీన ప్రక్రియలో అవకతవకలు చోటు చేసుకున్నాయి. అయితే వాటిని కలెక్టర్ ద్వారా సరిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందించినట్లు, త్వరలో కొత్త జీవో తీసుకొస్తారని కమిషనర్ బి శివారెడ్డి తెలిపారు. మున్సిపాలిటీ ప్రతిపాదించిన రెవెన్యూ గ్రామాలను మాత్రమే మున్సిపాలిటీ పరిధిలో తీసుకున్నారు. ఆయా గ్రామాలను మొత్తంగా తీసుకోలేదని కమిషనర్ బి శివారెడ్డి వెల్లడించారు. పేపర్లో మనకి పురపాలక సంఘ పరిధిలో చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కూడా కలిపినట్టుగా వార్త వచ్చింది. అది మనం మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి ప్రపోజల్ పంపించింది మాత్రం నరసరావుపేట రెవెన్యూ సర్వే నెంబర్స్ని కలుపుకోవడానికి మన ప్రపోజల్ పంపించడం జరిగింది. అది బై మిస్టేక్ జరిగి ఉండొచ్చు. దానికి మేము మోడిఫికేషన్ కూడా మళ్ళీ రాసి పంపించడం జరిగింది. ఇట్ ఈజ్ అండర్ ప్రాసెస్. అది కూడా ప్రాసెస్లో ఉంది. మనకి ఈవినింగ్ కానీ రేపు కానీ మోడిఫికేషన్ జీవో వస్తుందని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు సార్ ఇక్కడ 108 ఇళ్ళు ఉన్నాయి సార్ బరంపేట దగ్గరలో అది వచ్చేసి గుంటగార్లపాడు గ్రామం అనేది ఉంది. అవి కూడా కలిపారా లేకపోతే కలపలేదు? అంటే మాకు కాలనీస్ వారీగా అయితే ఐడియా లేదు కానీ సార్ మనకు వచ్చేసేసి నరసరావుపేట రెవెన్యూ విలేజ్గా ఉన్నప్పుడు నరసరావుపేట రెవెన్యూ సర్వే నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పట్టణానికి దూరంగా ఉండటం మూలాన ఇప్పటివరకు కూడా పంచాయతీ కంట్రోల్లో ఉండటం జరిగింది. వాస్తవంగా ఏనాడో ఈ నరసరావుపేట రెవెన్యూ మొత్తాన్ని కూడా నరసరావుపేట మున్సిపాలిటీలో కలపాలి. ఎక్కడ కూడా ఈ సిస్టమ్ ఉండదు. అందుకని నరసరావుపేట రెవెన్యూ సర్వే నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మాకు ఆనుకొని వాటిని వరకు మాత్రమే మెర్జ్ చేసుకోవడానికి ప్రపోజల్ పంపించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు గ్రామాలు అయితే ఏం కలవలేదు. అంటే గ్రామాలంటే అది బై మిస్టేక్ అది జీవో ఏదో రిలీజ్ అయిందని చూసాను నేను కూడా. దాని మీద మేము మోడిఫికేషన్ చేయడానికి మళ్ళీ మనం కరస్పాండెన్స్ చేసాం త్రూ కలెక్టర్.
జగిత్యాల జిల్లాలో ధర్మపురి మున్సిపల్ ఎన్నికల కేంద్రాన్ని జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ కె దక్షిణామూర్తి పరిశీలించారు. అధికారుల నుండి నామినేషన్ల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అడిషనల్ ఎస్పీ మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు జిల్లా పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పటిష్టమైన బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. అనంతరం జగిత్యాలలో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా నామినేషన్ కేంద్రాన్ని పర్యవేక్షించారు. నుండి ఈరోజు రేపు కూడా నిన్నటి రోజు 29 నామినేషన్స్ మన జగిత్యాల టౌన్లో ఫైల్ చేయడం. ఈరోజు ఇప్పటి వరకు దాదాపు 19 వరకు వచ్చినాయి. ఇంకా సాయంత్రం వరకు అయిపోయింది. అదేవిధంగా రేపటి రోజు కూడా రేపు మార్నింగ్ 10 చేసేది ఈవినింగ్ 5 o'clock వరకు ఎంతమంది అయితే ఈ క్యాంపస్లో ఎంటర్ అవుతారో అంతమంది కూడా నామినేషన్ స్వీకరించారు. 5 o'clock వాళ్ళు ఎంటర్ అయిందనుకోండి, నామినేషన్ తీసుకునే వారికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది. అయినా కానీ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైం ఎవరైతే 5 o'clock వరకు లోపలికి చేశారో వాళ్ళందరికీ కూడా నామినేషన్ తీసుకొచ్చారు. దీనికి మున్సిపల్ కమిషనర్ అదేవిధంగా జిఎస్ రెడ్డి ఎస్ఐలు నామినేషన్ వేసే పర్వము నడుస్తామని సహకరించారు. రెండో విడత పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడలోని పలు ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. పందుల పెంపకదారులకు పాత సంచులు, గోదాముకు తాకీదులు జారీ చేయవలసిందిగా అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం డంపింగ్ యార్డు పరిశీలించి తగు సలహాలు, సూచనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ పొట్టేటి సంధ్యారాణి, డిపిఓ శ్రీనివాసరెడ్డి, మండల ప్రజా ప్రతినిధి ఎంపీపీ దొడ్డా శ్రీనివాసరావు, ఉప సర్పంచ్ గుండ్ల వెంకటేశ్వర్లు, రెవెన్యూ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. వాడికి ఒక రిక్షా పెట్టండి. ఆ రిక్షా వాడు అది కలెక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. నగరాల ప్రధానమైన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సొంత సైట్లో ఉన్నోళ్ళు ఎవరు కోఆపరేట్ చేయట్లేదు. బాగా విపరీతంగా సర్కారు చెట్లు పెరిగిపోయి ఉన్నాయి. వాళ్ళు పీకటానికి ముందుకు రావటం లేదు, చెప్పినా వినే పరిస్థితి లేదు. పందులు అన్ని. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీలో నామినేషన్ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ శశాంక్ పర్యవేక్షించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నామపత్రాలను తప్పులు లేకుండా చూసి పరిశీలించి స్వీకరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జమ్మికుంట తహసీల్దార్, ఆర్డీఓ, పట్టణ సిఐ పాల్గొన్నారు. నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలం మాల్ ప్రభుత్వోన్నత పాఠశాలలో కస్తూరి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 102 మంది 10వ తరగతి విద్యార్థులకు స్టడీ మెటీరియల్స్ పంపిణీ చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులంతా కార్పొరేట్ స్కూళ్ల పాట పడుతున్నారనే ఆలోచనలతోనే కస్తూరి ఫౌండేషన్ స్థాపించినట్లు చరణ్ కస్తూరి తెలిపారు. ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకి తగిన సహాయం చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఇన్వెస్టిగేటర్ చేసి ఏదైనా సైంటిస్ట్ కావచ్చు. ఇబ్బందుల వల్ల చదువుకు దూరం వచ్చిన విద్యార్థులకు చదువుందించే ఉద్దేశంతో ప్రారంభమైన మా కస్తూరి ఫౌండేషన్ గత 3 సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న పేద విద్యార్థుల ఉన్నతి లక్ష్యంగా, ప్రభుత్వ పాఠశాలలో బలోపేతం లక్ష్యంగా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు మా ఫౌండేషన్ ద్వారా చేస్తూ వస్తున్నాం. అందులో భాగంగా ప్రతి విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో విద్యార్థులు అయితే నోట్బుక్స్, స్కూల్ బ్యాగ్స్, స్టేషనరీ మెటీరియల్, ఎగ్జామ్ మెటీరియల్, మిడ్ డే మీల్కి సంబంధించిన ప్లేటు, వాటర్ బాటిల్ ఇలాంటివన్నీ కొట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి విద్యార్థులందరూ కూడా మా ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రతి విద్యా సంవత్సరం 10,000 మంది విద్యార్థులు తీసుకొస్తారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం కూడా ఇవ్వడం. అంతేకాకుండా ఎక్కడైతే పాఠశాలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు, డెస్క్ బెంచెస్ కావచ్చు, ప్రొజెక్టర్స్ కావచ్చు, షూ టై బెల్ట్ కావచ్చు, స్టేజ్ నిర్మాణాలు కావచ్చు,
బిల్డింగ్స్ ఆధునీకరించడం కావచ్చు, ఈ రకంగా మా ఫౌండేషన్ ద్వారా అనేక రకాల మార్పులు చేస్తూ వస్తున్నాము. అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో 10th క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మా ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇప్పటి నుంచి ఒక స్టడీ మెటీరియల్ రూపొందించి ప్రతి విద్యా సంవత్సరం 10,000 మంది విద్యార్థులకు ఆ స్టడీ మెటీరియల్ ఇస్తున్నారు. ఆ స్టడీ మెటీరియల్తో పాటు ఎవరైతే విద్యార్థులు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇన్వైటింగ్ మార్పించుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మా ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రతిభా పురస్కారం అందిస్తుంది. మన కస్తూరి చరణ్ గారికి శుభాకాంక్షలు. అలాగే మా పాఠశాల గత సంవత్సరం అంటే ఏప్రిల్లో మనకు ఒక 30 డ్యూయల్ డెస్క్ బెంచ్లు ఇచ్చారు. వాళ్ళు దాదాపు 2 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే డ్యూయల్ డెస్క్ బెంచ్ ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ దాతృత్వానికి మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నారు. అట్లాగే ఈరోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులకి మంచిగా చదవాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఒక మంచి సంకల్పంతో ఒక 102 మంది విద్యార్థులకి స్టడీ మెటీరియల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవే కాక ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి ఒక జూట్ బ్యాగులు అంటే ప్లాస్టిక్ రహిత సమాజాన్ని నిర్మించడానికి వాళ్ళు ఒక కంకణం కట్టుకొని ఒక జూట్ బ్యాగులు ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లాగే దేశ నాయకుల పటాలు కూడా మన స్కూల్కి కావాల్సిన దేశ నాయకుల పటాలు కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ముందు చాలా కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు పాల్గొని ఈ మన పాఠశాల విద్యార్థులందరికీ కూడా మంచి నాణ్యమైన విద్యను అందించడంలో భాగంగా మౌలిక వసతులు కల్పించడానికి వారు శాయశక్తుల కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే మన పాఠశాల పూర్తిగా ఒక కలర్స్ మంచి అందమైన స్కూల్గా తీర్చిదిద్దడానికి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తారని చెప్పారు. నెక్స్ట్ జూన్ వరకు అది కూడా సాధ్యమవుతుందని వాళ్ళు చెప్పారు. వారికి మనం పాఠశాల అందరి తరఫున అలాగే మన గ్రామస్తులు మన సర్పంచ్ గారు కూడా ఈరోజు మనకు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసారు. వారు కూడా చాలా ఈ పాఠశాలకు ఎంతో కృషి చేశారు, ఇంకా చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసేందుకు వారు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుపల్లి మున్సిపాలిటీలో 20 వార్డుల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న ఆయా పార్టీల అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. ఈ ప్రక్రియను మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అధికారులు పర్యవేక్షించారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా బోధ్ మండల కేంద్రంలో 2వ విడత పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా జేసీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని, మహిళా సంఘాల ద్వారా తోటి వారికి పరిశుభ్రత గురించి తెలియజేయాలని తెలిపారు. పల్లె ప్రగతి ద్వారా పల్లెలన్నీ కూడా పచ్చదనం కలిగిన ప్రాంతాలుగా వెలిగిపోవాలని సూచించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలంలో పల్లె ప్రగతి పనులను జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు. పల్లె ప్రగతిలో నిర్వహించిన పనులపై మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్, ఎంపీడీఓ శంకర్, సర్పంచ్ మాధవీలతో కలిసి వీధుల్లో పర్యటించి ఎక్కడా కూడా పారిశుద్ధ కార్యక్రమాలు నిర్వహించలేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. జిల్లా నుండి జారీ చేసిన ఆదేశాలు అమలు చేయడం లేదని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామం పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి ఎంత మాత్రమూ కృషి చేయని గ్రామ కార్యదర్శి నగేష్ ను సస్పెండ్ చేయవలసిందిగా జిల్లా పంచాయతీ అధికారిని ఆదేశించారు. సార్ గవర్నమెంట్ 4.5 ఎకరాలు ఇచ్చారు సార్. 9 మంది రేటు కూడా అమ్మేసుకున్నాం సార్. అమ్ముకోవటం మేము వేసుకుంటున్నాం సార్. మాకు కొలిచేస్తే గవర్నమెంట్ అయినా మామూలుగా రాజమండ్రి నుంచి అది వాసని ఆయన కర్బు వేస్తారు. ఆయన మాకు ఏమి ఇస్తలేదు. మేము వేసిన పొలాలన్నీ కొట్టేసి అప్పుడు కొలిచేసాం సార్ 2000. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. రాజేంద్రనగర్ లో స్టేట్ ఎలక్షన్స్ కమిషనర్స్ కాంక్లేవ్ కార్యక్రమం. రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు ఎలక్షన్ కమిషనర్ తొలగవద్దన్న కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. గుంటూరు జిల్లాలో వైసీపీ అధ్యక్షుడు బెజ్జం రాంబాబు మీడియా సమావేశం. తాడికొండలో అవినీతి ఏరులై పారుతుందంటూ మండిపడ్డ రాంబాబు. మెదక్ జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ. దళితులపై అత్యాచారాలకు పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ డిమాండ్. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.